बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गपशप विद बिलाल मुबशर। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं मैं उनको बताता चलूँ, ओमान में कम व बेश 30 से ज़्यादा लोगों की इंटरव्यूज़ कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नामवर अदीब, शायर और कम्युनिटी के मेंबरान, सीनियर मेंबरान के भी, और इसके अलावा नामवर शख्सियात के भी इंटरव्यू कर चुका हूँ। सोशल क्लब के हवाले से, स्कूलों कॉलेज के हवाले से, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, कश्मीर के हवाले से भी गुफ्तगू हुई मेरी उनके साथ, उनसे गपशप की। और अभी मैं चूँकि पाकिस्तान में हूँ तो यहाँ पर गपशप विद बिलाल मुबशर में सियासी जो रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के और दूसरी पार्टीज़ के, उनके भी इंटरव्यू कर चुके हैं। मौजूदा MP साहब का भी इंटरव्यू हो चुका है। इस तरह मेरा एक और प्रोग्राम है फ़िक्र इकबाल, जहाँ पर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह के फ़िक्र के ऊपर, उनकी सोच के ऊपर, उनकी शायरी के ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं। और फिर हमने इसी तरह एक और प्रोग्राम शुरू किया था, आओ मस्जिद चलें, जो कि बेस्ड ऑन है जब ये इस्लामाबाद में मंदिर का मसला बना था, उस वक़्त हमने ये सिलसिला शुरू किया ताकि हम पूरी दुनिया को मसाजिद दिखा सकें। प्रोग्राम आओ मस्जिद चलें, जहाँ पे मेरे शुरू में मेज़बान थे अदनान आसफ़, मेरे कज़न, मेरे भाई, मेरे शागिर्द, और फिर बाद में कुछ ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए वो यहाँ से लाहौर चले गए, तब उसको आगे कंटिन्यू किए हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी होती है जब हम प्रोग्राम करते हैं, मस्जिद के हवाले से काम करते हैं। तो चूँकि मेरी माज़ी ऐसी है कि अगर मैं माज़ी की बात करूँ तो मेरे जितने भी प्रोग्राम्स हैं मैं बहुत ज़्यादा नामवर शख्सियात के साथ भी मिल चुका हूँ। उनके साथ अच्छी गुफ्तगू होने के बावजूद, जैसे कि मस्कत में बात करूँ तो कई नामवर सहाफ़ियों से मुलाकात मेरी वक्तन फ़क्तन होती भी रही, मीटिंग भी होती रही। कासिम अली शाह साहब के साथ भी मुझे 5-6 घंटे मुसलसल सफ़र करने का मौका भी मिला, जहाँ पर हम 2-3 लोग थे। लेकिन मैं आज तक किसी नामवर शख्सियत का उनके साथ अच्छा तल्लुक़ होने के बावजूद भी इंटरव्यू नहीं कर सका। मेरी बहुत सारी ख्वाहिशों में एक ख्वाहिश थी कि हमेशा नए लोगों को सामने लेकर आऊँ, उन लोगों को सामने लेकर आऊँ जिन्होंने असली ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है। मैं शहर सांगला हिल में जब आया था तो चूँकि लॉकडाउन था, जब जिस वक्त में हम सांगला में आया था तो मैंने यहाँ पे देखा कि सांगला हिल में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। जिस लड़के का सबसे ज़्यादा काम मुझे पसंद आया वो लड़का था जिससे आज आपको मुतारफ़ कराने जा रहा हूँ। इस दुनिया में जब हर तरफ गम, परेशानी, दुख है, और कहते हैं कि बकौल हमारे जो नामवर मज़ाहिया फ़नकार हैं वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम जो है ना वो हंसाना है। तो आज आपकी मुलाकात ऐसे ही शहर सांगला हिल के ऐसे नौजवान से करवाने जा रहा हूँ जो कि मज़ाहिया प्रोग्राम करते हैं। कमो बेश 30 से ज़्यादा वीडियोस अब तक बना चुके हैं और मैंने उनकी सिर्फ 5-6 वीडियोस ही देखी हैं, और मैं उनसे इंस्पायर्ड होकर मैंने उनसे वक़्त ले लिया कि मैं आपके साथ बैठकर गुफ्तगू करना चाहता हूं और इसके अंदर छुपी बातें भी जानना चाहूँगा। आज इस प्रोग्राम में हमारे जो डायरेक्टर हैं जिसके बारे से हम बात करेंगे वो भी उसामा साहब, वो भी आएँगे थोड़ी देर तक, फिर उनसे भी आपकी बात कराएँगे, गुफ्तगू कराएँगे कि उन्होंने ये फ़न कहाँ से सीखा, कैसे सीखा, और ये इसका आइडिया कहाँ से आया। और फिर हमारे जो आज के एक्टर हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, ज़िंदगी के बारे में, उनकी सोच के बारे में, प्रोग्राम के बारे में। तो बात करते हैं जी सीधा अदनान सरवर साहब से उर्फ़ टावर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे साथ मौजूद हैं जी मोहम्मद ज़ीशान असलम साहब, वो हमारा अज़ाफ़ी जो है ना वो भी साथ देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, थोड़ा सा रौनक को बहाल रखने के लिए। तो जी टावर साहब, चूँकि तुसी पंजाबी का प्रोग्राम करते, मैं भी ताना पंजाबी च गल करना वा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तुसी अदनान तो टावर ते बने किंज बने बाद गल करना, मैं थोड़ा जिहा जानना चाहना तुहाडे बारे दे विच कि तुसी कित्थे रहन वाले जे, फिर अगली गल करिए। मैं महला रज़ाबाद झूर सिखां सांगला हिल च रहन वाला। अच्छा, ते उत्थों इन्होंने कटता है। तो ये बाद अगर मैं दूसरी गल करा कि अगर साडे इस शौक के बारे च तुहानूं शौक किदों पैदा होया ते क्यों पैदा होया? लॉकडाउन दे विच कम्म ते जाईदा सी, अच्छा, ते उत्थों वेले आके वेले रहीदा, कदी उधर बह ते क्लिप वेखी दे ही मजाकिया एयरपोर्ट दे। अच्छा, ते ओह वेख के ना एक दिन ऐसा होया कि यार असां भी बनाइए करिए, सही गल है, फनी बनाइए करिए। ते एक दिन ना मैं अपने यारां नूं कहा यार चलिए एक वीडियो बनाउण चलदे फनी। सही, उन्हां लैक मैक में इकट्ठे कीते ते स्टैंड स्टून कोल ही ते फनी बना के आए वीडियो। ते उत्थों शौक पिया मैनूं। पहली वीडियो केड़ी बनाई सी? पहली वीडियो बनाई सी फोन ते गल्लां करनियां। अच्छा, वो भी चोरी दे फोन ते ये भी दसो ना। फोन ते गल्लां करनियां ते जेह्ड़ा बंदा लंघना ना उन्हें कहना गल सुन, जो उन्हें गल सुनन होना
ਤੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀ ਤਾਸਰ ਸੀ, ਕੀ ਤਾਸਰਾ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ? ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਮ 'ਚ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਵਿਹਲੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਵਿਹਲੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਆਰੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਗਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਸਮਝ ਲਓ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਟਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਚੜੀਆਂ ਨਾ 5-6 ਵੀਡੀਓ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੂੰ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਹੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ, ਇੱਦਾਂ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਬਥੇਰਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀਡੀਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਮੰਗ ਲੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ 4 ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੌਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੇ ਟੇਕ ਲਏ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕੱਟ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਇੰਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ 10-12 ਕੱਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ। ਅੱਛਾ, 10-12 ਕੱਟ ਹੋਏ, 3 ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਆਏ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਟੇਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ 2 ਟੇਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਭਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸੇ ਫਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੇ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ 30 ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੇਕਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਲੇ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਸ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਟੇਕ ਮਿਸਟੇਕ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਬਸ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸਹੀ ਬਣਦੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 30 ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ, ਹਜੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਜੇ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਿੰਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ, ਲਾਜ਼ਮ ਵੇਖੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕ ਆਪਣੇ ਰਜ਼ਾਬਾਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਕਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ? ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਹੋਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਿੱਪ, ਤੇ ਹਜੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਝਾਕਾ ਖੋਲ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਹਸਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ 30 ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭਦੇ ਹੋਣ, ਸਿਰਫ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਨੇ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਈ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਮਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੋ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਕਰਦਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਨਾਲ 2-3 ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ, 3 ਜਾਣੇ ਜਾਈਦਾ, ਉਹੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 3 ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਬੜਾ ਡਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲਿੱਪ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਸੀਨ ਹੈ? ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਫੁੱਫੜ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਖਲੋਤੇ ਨਾ 2 ਜਾਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਨਾ ਝੱਬੂ ਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਮਾਸਕ ਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਐਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ?
ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ, ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਬਚਣਗੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜੀ? ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਅੰਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੜੀ ਨੇਮਤ ਹੈਗੀ, ਅੰਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਵੀਡੀਓ, ਉਹ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਦਫਾ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਵੀਡੀਓ, ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਦਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸਾਂ ਨਿਕਲੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਅੱਛਾ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਵਿਹਲੇ ਸਨ। ਅਚਾਨਕ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਅੰਨੇ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਮਾ ਭਾਈ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅੱਖਾਂ ਬੜੀ ਨਿੰਮਤ ਪਾੜ ਬਣਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਲਾ ਸੋਟੀ ਫੜ ਕੇ ਮੰਗਣ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ। ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਐਨਕ ਲਾਈ ਐ ਜਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਪੂਰਾ ਬੈਠਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਰੁਪਈਏ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਐਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਚੰਗਾ ਧੋਤਾ ਲਾਈਦਾ। ਰੁਪਈਏ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਘੇਰ ਲਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹੀਦਾ ਕੋਲਾ ਫੜ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕੰਜ ਮੰਗੀ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਂਚਰ ਵਾਲੀ ਪੈਂਚਰ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਭਾਈ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੈਂਚਰ ਵਾਲੀ ਥੋੜਾ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲੀ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਬਾਤ ਤੇ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਮਾਈਕ ਸ਼ੈਕ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ 2-3 ਐਕਟਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਵੇਂਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਡਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ, ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨਾ ਉਹ ਬੋਰਡ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਛਾਂਟ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ, ਤੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀ ਸ਼ਕਰ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀ ਸ਼ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਾਹ, ਬੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕੀਤੀ। ਆਪਣਾ ਝਾਕਾ ਖੋਲਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਣਾਈ ਦੇ ਹੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੀਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆ 2-3 ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣਾ, ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਪਹਿਲੇ ਕਲਿੱਪ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀਡੀਓ, ਹਾਂਜੀ, ਕਲਿੱਪ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ 5-6 ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ, ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਬਣਾਈ ਆ। ਆਪਣੇ ਜ਼ੇਨ ਨਾਲ ਬਣਾਈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਹਨ ਬਲਾ ਕਿ ਜ਼ੇਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾ ਲਈ। ਚਲੋ ਤੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਝਾਕਾ ਖੁੱਲਾ ਹਾਈਏ ਵੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਦੋ ਨਾ। ਝਾਕਾ ਹਾਈਏ ਵੀ ਹੈ ਵਾ, ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਝਾਕਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਕਲਿੱਪ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਲਿੱਪ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਹੋਵੋ, ਜਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ। ਵਾਕਈ ਦੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਨਾ, ਕਈ ਦੋਸਤ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਹਾੜੀ ਵਾਲਾ ਵਾਕਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆ। ਕਈ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਜਾਈਦੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਆਂਦੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਾਤੋਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਫਿਰਨ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਡਾਲਰ ਲੱਗ ਗਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਕੋਠੀਆਂ ਛੱਤ ਲਈਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਦੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਦੇ। ਵਿਹਲਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਗਰ ਲੱਤਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿ ਜੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਲੇ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਨया ਚੈਨਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਥੱਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੰਗਲੇ ਦੇ ਐਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹੌਸਲਾ
ਵਧੇ, ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਗਲੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੇੜੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਫਲ, ਬੇੜ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਵੱਟੇ ਤਾਂ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ? ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਸਾਮਾ ਭਾਈ ਨੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ, ਆਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਕੁਛ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਈ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹੀ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਮੈਂ ਮੂਵੀ ਤੇ ਸਟੇਜ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਬਸ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਤਸੱਲਾ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕੀ ਜ਼ੇਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਕਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਜੇ? ਅੱਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਝੂਠਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਾਰ ਅੱਛਾ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਫਿਲਮ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਹੀ ਬਣੇਗੀ ਫਿਲਮ, ਪਹਿਲੀ ਅੱਲਾ ਫਿਲਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀਰੇ, ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੋਣਾ ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜਨਾਬ ਕਿ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਮਾਨ ਤੇ ਗਏ, ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲਾ ਕੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਕਰਬ ਕਰਵਾ ਕੇ ਐ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਗਏ, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਐਕਟਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਸਸਪੈਂਸ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਲੱਭੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਸਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਉਹਦੀ ਇਹ ਵਾ ਕਿ 3 ਦੋਸਤ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਸਹੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੋਸਤ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਝਿੜਕਣਾ ਬੜਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ 3 ਦੋਸਤ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ 3 ਹੋਣੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗਣਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਯਾਰ ਅੱਜ ਆ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਲਿਆਈਏ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੂਸਰਾ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਉਧਰ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਕਦੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਐਂਡ ਆ ਨਾ, ਐਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਨ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹਦਾ, ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਦੋਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਇਹ ਕੌਣ ਆ, ਜਾ ਪਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਝਿੜਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਕਿ ਭਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਆਈ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਲਮ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ 2500 ਆਏ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜ਼ੇਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਛੋਟੇ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਉਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਟਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਵੀਰੇ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਣੇ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਕੁ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਜਾਂ ਕਿਦੋਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗੀ ਫਿਲਮ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਲਮ ਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਹ ਲਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਫਿਲਮ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖਾਂ ਸੰਗਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਨਾਮ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੌਂਗ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ। ਸੌਂਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵੇ ਰਿਸ਼ੀ ਭਾਈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਕੀ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਰੀਕ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਵੀਰਾ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਭਾਈ ਦਾ ਸੌਂਗ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨਾ ਭਾਈ, ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਸੰਦ ਆ ਸੌਂਗ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਿੱਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ।
ਇਹਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇਦਾਂ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਚੜ ਗਿਆ ਨਾ ਥੋੜਾ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਸਹੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਡਰਾਮੇ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੜਕੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਬਸ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਨ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਐਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ? ਸਭ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਰਗ ਲਾਏ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ ਬਜਾਏ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੜੇ ਝਗੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਭਾਈ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ? ਕੋਈ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂ। ਭੈਣ ਭਰਾ। ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਸਹੀ, ਸਹੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇhtiyat ਕਰਦੇ ਜੇ? ਇhtiyat ਕਰੀਦੀ ਆ ਕਿ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਯਾਰ ਲੱਤ ਦੋਸਤ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੱਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਪਰ ਦੌੜ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੈਂਦੀ। ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਦੌੜਨਾ। ਲੈ ਵੀਰੇ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਸਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵੀ, ਫਿਰ ਐਡੀਟਰ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਬਲਿਸ਼ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਟਾਵਰ ਬਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਲਿੰਕ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣਾਏ ਨੇ ਲਿੰਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣਾ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਲਾ ਹਿੱਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣਾ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹਲੇ ਕਿ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਉਹਦੀ, ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਫਨ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੰਦਾ 30 ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਵੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜ਼ਾਹੀਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਈਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੋਵੇ। ਤਨਕੀਦ ਬੜਾ ਸਲਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਨ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਸਤਾਦ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਉਸਾਮਾ ਤਾਰਕ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੂਵੀ ਦਾ, ਸਟੇਜ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਅੱਛਾ। ਯਾਨੀ ਮਹਿਫਲ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਕਿਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ? ਰਿਜ਼ਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਿਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫਨ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਰਾ? ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਵੀ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਬਰੇ ਵੀ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਯਾਨੀ ਸੈਫ ਰਹਿਮਾਨ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸੇਮ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਨਵਾਂ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਰਅਸਲ ਵਜ਼ਾਹਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਸਲਾਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ ਪੂਰੇ? ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਉਹੀ। ਤੂੰ ਕਿਦੋਂ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ 2004-05 ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈਗਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਫਖਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਬਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਕੰਮੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਕਾਬਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟੈਲੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਾਵਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਬੜੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਭਾਈ ਜਾਂਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਦੱਸਿਆ, ਸਹੀ। ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਏ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਆਫਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ? ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲਾਹੌਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸੀ। ਸਹੀ। ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਲਾਹੌਰੋਂ ਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਸਰ ਨੇ ਗਾਉਂ ਦੇ,
ਹਮਾਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਡੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟਾਵਰ ਦੇ ਐਕਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਦਨਾਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਵਿਹਲੇ ਸਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਐਕਟਰ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ? ਦਰਅਸਲ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਕਿ ਕਲਿੱਪ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਖੋਲਾਂ। ਅੱਛਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੂਵੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਖਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਚੈਨਲ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਨੀ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਸਹੀ। ਹਕੀਕਤ ਹਾਲ ਪੇਜ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਉਸ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ YouTube ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। YouTube ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗਾ ਵੇ ਸਿਰਫ ਐਕਟਰ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ, ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ, ਲਿਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ, ਆਈਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਫਿਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ, ਐਡੀਟਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਮਾਈਂਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਜੇ ਜਦਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਵੀ ਇੰਨੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਹਾਫਲ ਵੀ ਨੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨੇ, ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਟਾਈਮ ਬਸ ਇੰਝ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਈ, ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਹੱਸ ਖੇਡ ਵੀ ਲਈਏ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਸਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ, 2-3 ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਨੇ YouTube ਤੇ। ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਟ੍ਰਿਕਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟ੍ਰਿਕਸ? ਕਿਸ ਯਾਨੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕੈਮਰਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼, ਆਈਟੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਯਾਨੀ ਟ੍ਰਿਕਸ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੇ ਮਿਸਕਾਣੀ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਚੈਨਲ ਵੀ ਦੋ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਰਿਜ਼ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਹਾਲ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਵੀ ਨਾਲ YouTube ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਸਾਨੀ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕੋ, ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਫਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕੋ, ਦੇਖ ਸਕੋ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਨੇ ਕਰ ਸਕੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟ੍ਰਿਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਆਈਟੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਲਿਖੋ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਸ ਉੱਪਰ ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਅਪ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕੈਮਰੇ ਵਗੈਰਾ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਆਵਾਮ ਰੋਡ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ, ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗੇ ਕੈਮਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਚੇਂਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। ਅੱਛਾ। ਯਾਨੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਐਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਹੀ। ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਉਹ ਹਟ ਗਿਆ, ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੋ। ਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੈਸੇ ਯਾਨੀ ਇੰਨਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਕਾਦਰ ਰੋਲਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿ, ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਨ ਨਾ ਮਾਰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੈਂਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਕਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਸਿੱਧਾ ਹੋਣਾ ਇਹਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮਾਮਲਾਤ ਦੀ ਖੈਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਦੇਖ ਦੂਖ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ। ਯਾਨੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਯਾਨੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਕੁਛ ਅੱਗੋਂ ਯਾਨੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ YouTube ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁੱਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀਟਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਮੋ ਬਣਾ ਇਹ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਸਹੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਹੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਪਲੋਡ ਹੋਏਗੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਲੈਦਾ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹੀ ਆਈਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਆਈਡੀਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ? ਇਹਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਆਈਡੀਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਕਹਾਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਐਡਿਟ ਹੋਈ ਵੇਖਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਕਟਰ ਹੋਣ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਯਾਨੀ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਵੇਖਣਗੇ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਮੈਂ
ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾਲ ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਹਟਾ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੇ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਰਾਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਵੈਸੇ ਵੀ। ਰਾਜ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਓ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ? ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਾਣ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਹੈ, ਕਰਨਗੇ ਪਰਫਾਰਮ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹ ਐਕਟਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਦਨਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਟਾਵਰ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ 'ਚ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਲੰਬੀ ਤਾਂ ਗਾਉਂ 'ਚ ਨਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਖੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਵੇਂ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗਾਉਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਜੁਗਤ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਚੰਗੇ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਇੰਝ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਐਡਾ ਬਹਿ ਟਾਵਰ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਾਵਰ ਨਾਮ ਯਾਨੀ ਇੰਨਾ ਵਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੜਕਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਐਡਾ ਤੋਂ ਬਹਿ ਟਾਵਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਟਾਵਰ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ ਨਾਮ, ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਲਿੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਲੇ ਬਣਾਇਆ, ਫਾਈਨਲ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਟਾਵਰ ਨਾ ਸਹੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਟਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਟਾਵਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਲਿੱਪ ਵੇਖੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਲੰਬਾ ਕਦ ਤਾਂ ਨਾ ਟਾਵਰ ਰੱਖਿਆ ਇਹਦਾ। ਨਹੀਂ ਟਾਵਰ ਬਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਨਾਂ ਇਹਦਾ ਪੱਕ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ। ਕੋਈ ਉਲਟਾ ਸੀਧਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਯਾਨੀ ਗੁੱਸਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਮੂਡ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾਂ ਇੰਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਵਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਟਾਵਰ ਕਿੱਥੇ ਟਾਵਰ ਸਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਲਿੱਪਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਕੀ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਟਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ, ਟਾਵਰ ਸਾਰੇ ਟਾਵਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਅਦਨਾਨ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਟਾਵਰ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਸਕਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਅਗਰ ਐਕਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਲੜਕੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਾਈਆ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਟਾਵਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਅਦਨਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਬਾਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? सांगला 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਜ਼ਸ਼ੀ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲਿੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸੀ ਹੁਣ ਟਾਵਰ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਟਾਵਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਕਟਰ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇਖੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਆਲਾ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪਰ ਇਹਨੇ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਯਾਨੀ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਛਾ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਨਾ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਸੀਨ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਈ ਮਾਈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਜਾਂ ਟਾਵਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨੇ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕੈਮਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਜੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਮਾਈਕ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਬਜ਼ਮੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਉਹ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਯਾਨੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਆਹ ਮਸਲੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮਸਲੇ, ਯਾਨੀ ਕੁਛ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਮਾਈਕ ਲੈਂਦੇ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਮਾਈਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਡ ਪੈਂਦੇ ਕਾਪੀ ਕਰੋ ਕੰਮ ਖਤਮ। ਇਹਨੇ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹੀ ਕਰਕੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਮਾ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਸੈਫ ਰਹਿਮਾਨ ਕਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਜ਼ਮੇ ਸੈਫ ਦੇ ਲਿੰਕ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨੀਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਲੂਮਾਤ, ਇਸਲਾਮੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਨਾਮਵਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਨਕੀਬ ਮਹਿਫਲ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਮੌਲਾਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਲਮਾ ਕਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਾਤ ਖਾਂ ਹਜ਼ਰਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁर्रा ਹਜ਼ਰਾਤ ਦੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਮਬਨੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। सांगला ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ जैसे कि शाह हुसैन गर्देजी साहब की गल कर लो, वो खिदरजात खिची साहब का नाम लै लो, तो रिजवी साहब अपने शाहकोट वाले उन्होंने गल कर लो। बहुत सारे ऐसे नामवर शख्सियत इंटरव्यू ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका लिंक भी मौजूद होगा, क्योंकि साढ़े दोवां दे उस्ताद उही ने, तो सानू बड़ी खुशी होंदी है कि साढ़े उस्ताद भी काबिल ने, असीं भी जिहड़े शागिर्द है अलहमदुलिल्लाह कोशिश करते पे हैं कि उस्तादां दी शफकत नाल रहे तो बेहतर कर सकीए। तो मैं हुण तुहाडे नाल एक होर जिहड़ी गल करना चाह रहा, बहुत अहम है कि तुसी संग जिवें ने दस्सिया कि तुसी अपने ही इलाके दे विच ही करदे जे,
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਰਦੇ ਜੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਵੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਹੀ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ? ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਪਰ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ ਫਿਲਮ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਂਗਲੇ 'ਚ, ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਂਗਲੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਗਲਾ ਹਿਲ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਂਗਲਾ ਹਿੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਠੰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੀਨ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਂਗਲਾ ਹਿੱਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ। ਯਾਨੀ ਕੁਝ ਸੀਨ ਐਸੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਉਹ ਜਾਂ ਹੀ ਸਾਂਗਲਾ ਹਿੱਲ ਪਾਰਕ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਪਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੁਝ ਗ੍ਰੀਨ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਜੈਨੂਇਨ ਸੀਨ ਹੈ ਸਰ? ਗ੍ਰੀਨ ਸਕਰੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਟ ਆਊਟਡੋਰ ਹੋਣ। ਅੱਛਾ। ਇਨਡੋਰ ਸ਼ੂਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗਾਣਾ ਸ਼ਾਨਾ ਯਾਨੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜ਼ੇਨ, ਅੱਛਾ। ਕੁਛ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜ਼ੇਨ, ਪਰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਾਣਾ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਇਹਦਾ ਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਫਨੀ ਗਾਣਾ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸੀ? ਉਹ ਵਤਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਛਾ ਮਜ਼ਾਈਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਣਾ ਸੀ, ਫਨੀ ਗਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਫਨੀ ਗਾਣਾ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਨਵਾਂ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਲਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓਗੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਫਨੀ ਕਲਿੱਪ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਾਣਾ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਾਣਾ ਇਹਦਾ YouTube ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ। ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਟੈਲੈਂਟਡ ਆਦਮੀ ਫਿਰ ਤੇ। ਸਟੋਰੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਵੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋਗੇ ਤੇ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ P4 ਪਕਾਓ ਦੇ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਾਈਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ, ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਲਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤਰਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਖਰ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀਆਂ ਬਣਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੀਏ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਗੈਰਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਮਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਸਾਂਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਈਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜੇ। ਦੁਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਜਾਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ, ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਉਣੇ ਡਰਾਮੇ, ਇਹ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲਿਆ ਵੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਡੇ ਨੇਕ ਤਮੰਨਾ, ਨੇਕ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫੈਲਾਵੋ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਦੋਸਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਰੀਅਲ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਅਸਲੀ ਟੈਲੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋ, ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੌਸਲਾ ਵਧੇ, ਖੂਨ ਵਧੇ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿੰਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਏ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਏ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਜ਼ੀਦ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਮਹਿਮਾਨ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਤਬ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।